بہت شکریہ. اگر آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ان کا آج کا میسج ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. اس جس طریقے سے مدنی صاحب فرما رہے ہیں کہ فنڈز نہیں تھے، فنڈز نہ ہوتے تو کہاں سے سیکیور انیکس پیسے دیتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ جاوید خان کا موقف 100% ٹھیک تھا، اسما کا موقف بالکل ٹھیک تھا. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا، کس نے لگایا تھا؟ پھر اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ پھر سیف الرحمان نیازی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور فنڈ نہیں تھے، اور ملک نوید اور راجہ ریاض سے یہ سارا کچھ کروا کے پھر مدنی صاحب کے ذریعے ہی انہوں نے اپلیکیشن دلوا دی اداروں میں. اداروں نے ان کو نوٹس جاری کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی کیا نام ہے اس کا، سوری میرے پاس تو آپشن اے ہے. پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، پھر بہتر یہ ہے کہ مجلس شورا اور جاوید خان گروپ جو ہے ان کو ضم کر دیا جائے، یہ مل کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، اور پھر جس طریقے سے ان لوگوں کو ادائیگی ہو سکتی ہے، لاکھوں لوگوں کی ادائیگی، وہ ان کو کروانی چاہیے ہے. میں نے پہلے بھی اپنی شکست تسلیم کی نا کھلے دل سے کہ اوکے بھائی میں غلط ہوں، میں نے غلط کیا، سب مان لیا، سب جھوٹ بکواس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا، 100% تسلیم کیا. اوکے ہم نے لگایا نا، اب آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے وہ ذرا حل دے دیا جائے نا، تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ اس چیز کا حل کیا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ کیا نام ہے اس کا فنڈز نہیں تھے، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک نوید اور راجہ ریاض صرف ان دو لوگوں کو ڈارک میں رکھا گیا، باقی سارے لوگ ان پکچر تھے کہ یہ کمپنی نہیں چلنی تھی، اور سارا کا سارا ملبہ پھر ڈالیں پھر سیف صاحب پہ، پھر کھل کے آئے نا میدان میں. بات صرف اتنی سی ہے. مجھے امید ہے کہ میرے مدنی بھائی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو پھر مطلب سیدھا اور صاف ہے. اگر یہ سچ بول رہے ہیں، میں سبجیکٹ ٹو کی میں بات کر، اگر یہ سچ بول رہے ہیں کہ فنڈز نہیں تھے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ سیف الرحمان کی کمپنی تھی، سیف الرحمان نے پیسے دینے تھے اور یہ سارا کچھ ہونا تھا. اور پھر شاید جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو استعمال کیا گیا اور ان کے ذریعے اپلیکیشن دی گئی، اور یہ ترجمان بھی ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جاوید خان صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان کے موقف کے اوپر سٹیمپ لگا رہے ہیں، یا ان لاکھوں لوگوں اور سیف الرحمان نیازی کی ترجمانی کر رہے ہیں. یہ چیز میری سمجھ میں بہرحال نہیں ہے. لیکن آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے گروپس میں یہ میسج شیئر کیا، اچھا لگا مجھے، تاکہ پبلک کو بھی پتہ چلے نا کہ راجہ ریاض اور ملک نوید نے کیا کیا تھا. تھینک یو. السلام علیکم. اچھا یہ راجہ ریاض کا میسج کسی نے مجھے فارورڈ کیا، جس میں وہ مدنی صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو مدنی صاحب کی اس بات سے میں بالکل 100% متفق ہوں کہ فنڈ نہیں تھا جو اس نے بتایا. یہ مجھے ان کے لیڈروں نے بتایا تھا، جو ان کے لیڈر تھے نا جن سے یہ فنڈ اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے 5000 کالی بیڑیا، اور اس کے لیے میں نے وہ ایک پوسٹ بھی کیا تھا. ابھی شاید میں اس میسج کے بعد شیئر بھی کروں کہ آپ لوگوں کی یاد دہانی ہو جائے. تو مجھے ان لیڈروں نے بتایا تھا کہ ہم سیف الرحمان کو پیسے نہیں دیں گے، اور ہمارا اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور اس نے ہمارے اکاؤنٹ زیرو کر دیے گیا. اگر ہمیں فائدہ نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں بچائیں. تو میں نے سیف الرحمان کو بتایا بھی تھا، جب اس نے بتایا تھا کہ مجھے میسج بھیجا تھا کہ میں نے کالی بیڑیوں اور سمپوں کو، کچھ ایسا میسج تھا، آستین کے سمپوں کو میں نے پہچان لیا. تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ ایک ایک تمہارے سامنے آئے گا. لیڈروں کی ماں بہن ایک کہ ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ اور 70 کروڑ کمائے، اور ان کو اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ وہ سی او صاحب کو 1 لاکھ روپے دے سکیں. ایسے کالے بھیڑیوں کا محاسبہ ہونا چاہیے. یہ جو 5000 لیڈر ہیں جو کمپنی کو کمزور سے کمزور تر اور اپنی کمپنیاں بناتے جا رہے ہیں اور اپنے بینک بیلنس اور پراپرٹیاں بڑھاتے جا رہے ہیں. اگر لیڈر مخلص اور صحیح ہوتے تو کمپنی کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. انہوں نے جان بوجھ کے ڈالرز کی پرائزز بڑھائی ہیں اور انہوں نے ساری شرارتیں کی ہیں. سی او کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے یہ 4000 بھیڑیے کون ہیں
उनका मुहासबा किया जाए, उनके नाम नैब FIA को देने चाहिए। और बाकी राजा रियाज की बात भी ठीक ही है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि सैफुर रहमान ने सबको राजा रियाज के जरिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। अभी ये मैं नहीं कह सकता कि राजा रियाज अनबोर्ड था कि नहीं था, वो सब मिल के कर रहे थे, ये राजा रियाज को अंधेरे में रखा था, ये सैफुर रहमान ही बता सकता है, अल्लाह बेहतर जानता है, ये मद नहीं बता सकता है। लेकिन ये जो उसने बताया कि राजा रियाज और उसको उधर लगा दिया, फिर जब लोगों ने यानी जो लीडर्स थे जिनसे उनकी एक्सपेक्टेशन थी, मुतवक्के थे वो यानी कि वो फंड जमा करेंगे, या पैसे हजार 1500 डॉलर डालेंगे और फिर वो कंपनी से यानी जो वेबसाइट है उनसे लोगों को प्रॉफिट देना शुरू करेंगे। तो मुझे यहाँ तक भी बताया गया था कि सैफुर रहमान ने लोगों को पर्सनल में मैसेज भी भेजे थे कि आपकी विड्रॉल आ रही है, और उन्होंने भी मेरे साथ रब्ता किया था कि हमारी विड्रॉल 7-8 तारीख तक आने वाली है। तो यही एक्सपेक्टेशन जो लीडर से थी, तो फिर मुझे कुछ इसमें शक भी गुजरा था कि शायद लीडरों ने मेरे साथ गलत बयानी की है और झूठ बोला है कि हम नहीं दे रहे हैं और वो दे रहे हैं, या ज्यादातर दे रहे हैं। जो मेरे साथ रब्ते में थे उन्होंने बोला था कि हम नहीं देते, शायद वो नहीं दे रहे होंगे। तो मैंने ये पेशन गोई भी की थी कि कुछ महीनों तक देंगे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था, मैंने हिसाब किताब उस पोस्ट में लगाया था, मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ उस टाइम, कि यानी अगर इतने देंगे तो 5-6 महीने तो दे ही देंगे, क्योंकि कुछ नए लोग भी उसके पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन वो सब झूठ साबित हुआ। और फिर ये जो अभी बता रहे हैं कि मदनी साहब के जरिए नोटिस दिलवाए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें यानी रियलिटी हो सकती है। लेकिन अगर कोई इसको एक्सपोज करना चाहे तो वो एक्सपोज कर सकते हैं, और ये आपस में एक दूसरे को एक्सपोज कर सकते हैं, उनको ही पता है, हमें कुछ पता नहीं है। या जिस इदारे में जिस आदमी ने वो दिया था एप्लीकेशन, वो भी पता लगा सकता है या कह सकता है कि बिल्कुल। लेकिन मदनी साहब ने जब खुद बोल दिया कि मैंने निकलवा दिए हैं, तो उसी ने निकलवा दिए, और शायद सैफुर रहमान के कहने पे ही निकलवा दिए हैं। जो राजा साहब बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो सैफुर रहमान को जब पता चला कि लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, जो लीडर्स खतरात है, तो उसने अपने पास जो क्रिप्टो वगैरह है उनको यानी लोगों में तकसीम नहीं करना चाहा, और वो खामोश हो गया, और उसने एकदम ऐलान कर दिया कि मैं यानी कुछ नहीं करूँगा, और मैं वेबसाइट वगैरह को नहीं चलाना चाहता, और मैं उसके लिए यानी इंतज़ार करूँगा, जब अकाउंट खुल जाए तो फिर पैसे दूंगा। और सैफुर रहमान के 2 बयानात थे, अगर आप लोगों को याद हो, कि मैं कोई अगर आपको सुहाने ख्वाब दिखाता है तो मैं इसमें नहीं हूँ, मैं कोई कंपनी को चलाना नहीं चाहता, और ना मैं आप लोगों को जवाबदेह हूँ। अगर कोई तुमको सुहाने ख्वाब दिखाता है तो आप खुद जवाबदेह होंगे। समझना है कि जी ये नई कंपनी मैं बनाऊंगा और आप लोगों को अकोमोडेट कर दिया जाएगा, ये नई कंपनी में आपके अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये जो भी आपको इस तरह के सबक सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं उसके जवाबदार आप खुद हैं, मैं जवाबदार नहीं हूँ। इंशाल्लाह मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, और ता क़यामत में इस चीज़ का गवाह रहूँगा कि जो आपकी सिंगल पाई है वो आप तक वापस की जाएगी। तो खुदारा लोगों से बचें, लोगों की झूठी कहानियों से, झूठे ख्वाबों से बचें। तो आज हम उस पोजीशन पे खड़े हैं, जो सैफुर रहमान का वो बयान था वो भी दुरुस्त साबित हुआ, जो उसने पहले से बोला था कि आप खुद जवाबदेह हैं। अभी इसको अल्लाह बेहतर जानता है कि राजा रियाज और सैफुर रहमान एक दूसरे से मिल के कर रहे थे, या सैफुर रहमान राजा रियाज को यानी गलत जगह पे लगा के और खुद टाइम लेना चाहता था। तो ये रब बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन खिचड़ी पक रही है, और खिचड़ी जो भी है उसकी अंदर पक रही है, और उसमें जो यानी डाला जा रहा है ना, वो इन्वेस्टर का खून डाला रहा है खिचड़ी में। तो अभी देखते हैं कि इन्वेस्टर के साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैंने एक दिन नहीं 1000 बार आप लोगों को बोला है, हर मैसेज में बोला है कि ये जो है देना ही नहीं चाहता सैफुर रहमान। अगर देना चाहता तो बहुत से तरीके हैं देने के, और हमने उनको बहुत से तरीके बताए भी हैं, लेकिन वो देना नहीं चाहता, पैसा उनके पास है। तो अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा।